कहन न जाई। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। जुगों जुग अटल। शब्द गुरु बाणी के बोहित। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी विच सुभाईमान होए बैठे सतसंगी जनों, सतगुरु जी का उपदेश सोहला साहब बाणी के रूप विच जो सानू बख्शिया है, उस उपदेश नू, उस बाणी नू आपां विचार रहे हाँ। विचार का अर्थ ही यह है कि जो शब्द गुरु पिता जी ने सानू बख्शिया है, उसनू विचार के अपने जीवन का आधार बना लईए। क्योंकि जदों असीं बारंबार विचार करते हाँ, तो शब्द का भाव सानू समझ लगता है कि गुरु साहब जी ने यह गल किस प्रथाए आखी है, ते सानू ये गल क्यों सतगुरु जी दृढ़ करा रहे हैं। सोहला साहब बाणी के दो शब्द असी रल मिल के विचारे हैं। आओ अज तीजे शब्द की विचार करांगे। राग धनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो, पवन चबरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। पहला संगति रूप दे विच रल मिल के इस पावन शब्द का पाठ करते हाँ। उपरांत इस शब्द की विचार नाल जुड़ांगे। सो सारियां ने उच्ची आवाज़ दे विच पाठ करन दी कृपालता करनी। उच्ची आवाज़ विच जदों असीं पाठ करते हैं, उसके दो लाभ हैं। एक साडा मन वधेरे एकाग्र हुंदा है। दूजी गल, जो साडी कोई उचारण पक्षों गलती हो रही है, वो भी सानू पता चल जाती है। सो आओ प्यार नाल साहिबां दी बख्शी फतेह दी सान करो। गुरु चरनां झुकाओ शीस, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग धनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने,
तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चबरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए, बहु खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी, रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन्ना एक तोही, सहस पद विमल नन एक पद, गंध बिन सहस्तव गंध, इव चलत मोही, सब में जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब मह चानण होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनों मोहे आही प्यासा, अन दिनों मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारिंग को, होए जाते तेरे नाए वासा, होए जाते तेरे नाए वासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज ने ये पावन शब्द जगन्नाथपुरी की पावन धरती ते उचारण किया। जदों आपां इस शब्द के दर्शन करते हाँ तां दो थावां ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये दर्ज है। राग धनासरी विच ये शब्द थोड़े फर्क दे नाल दर्ज है। जिसदा सिरलेख है राग धनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उत्थे इस सिरलेख के हेठ ये शब्द दर्ज है। उत्थे कुछ फर्क हैं, जिमें आप हुणे पढ़िया होए जाते तेरा नाए वासा, उत्थे नाम वासा। इत्थे है तिस दे चानण, उत्थे है तिस कै चानण। कुछ मूल फर्क दोनों शब्दों में हैं, पर जिहड़ी विचार है, जो सिद्धांतक पक्ष है, वो इको ही है। क्योंकि गुरु साहब जी ने जदों संसार दे विच जाके उदासियां दे रूप दे विच मनुखता दे हालातां नूं वेख्या, जो भी मनुख धर्म कर्म क्रिया पाठ पूजा कर रहा सी, गुरु साहब जी ने उसनूं बड़े ध्यान नाल तक्या। और फिर बाद दे अंदर अपनी जिहड़ी विचार है वो उत्थे दे वसनीकां नूं लोकां नूं दृढ़ कराई। जिथे भी गुरु नानक पातशाह जांदे, जो भी मनुखी जीवन विच घाट वेखदे उसनूं पूरी करदे।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਛੱਡਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਥਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਵਾਰੀ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਨਾਭੀ ਉੱਤੇ, 1 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਘੁਮਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ। ਦੀਵੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ, ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜੋ ਆਰਤੀ, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਲਿਖ, ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖ, ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਤੋੜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਲਵੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਪ, ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਭੋਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰਥਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਈਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਉ ਖੰਡਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਪਹਿਰੀ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੋ ਦਾ ਬੰਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹੋ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਕੈਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਖੰਡਨਾ, ਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਉ ਖੰਡਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਪਹਿਰੀ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਇੱਕੋ ਜੀਵਨ ਰੋ। ਮਾਨੋ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਪਹਿਰੀ, ਪਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਦੀ ਜੋ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਥੋਂ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਨੋ ਥਾਲ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋਨੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ, ਰਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨੋ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਮਤੀ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ। ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੁਕ ਕੇ। ਧੂਪ ਮਨ ਆਨ ਲੋ, ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਮਾਨੋ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਧੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਹਵਾ ਚੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਚੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ, ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁੱਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜੋਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।
कोई तोड़ के आखे भी असी किसी गुरु अगे या किसी रब नूं अपना पत्थर रूप मन के या मूर्ति स्वरूप मन के अर्पण करने, गुरु नानक पातशाह ये आरती नहीं है। सिखां नूं भी ये समझ लेना चाहिए। जदों दास नवां नवां इस स्थान ते आया ना, ते पहला ही कोई प्रोग्राम सी ते आरती हुई ते संगतां ने फुल बरखाए गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते बगा बगा के मारे, बड़ी खुशी मनाई। संगतां बड़ियां प्रसन्न होंदियां सन। फुल उन्होंने पहला खिंडा के फिर उन फुलों नूं संगत विच वरता के फिर गुरु साहब जी उत्ते मारन नूं समझदे सन बई शायद यही गुरु साहब की खुशी है। दास ने बेनती की भी कि तुसी सच्ची ये गुरु साहब जी की आरती कर रहे हो, कि ये गुरमत मर्यादा अनुसार है। जदों दास ने इस गुरुद्वारे विच सेवा आरंभ की सी, सब तो पहला वो कर्म रुकवाया भी ये नहीं होना चाहिए। संगत ने कईयां ने मेरा बड़ा इतराज किया, अज तक भी करदियां आ रही ने, मैनूं कोई परवाह नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी ऐतराज कोई नहीं करते। एक बार उच्चारण करो सतनाम। जेड़े मेरा विरोध करते हैं मैनूं कोई फर्क नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी के मुताबिक होवे, मैं गुरु साहब जी के मुताबिक काम करा, मैनूं खुशी मिलती है कि गुरु ग्रंथ साहब जी का मैनूं प्यार मिल रहा है। जे दो चार बंदे विरोध भी करन उसका कोई परवाह करने की लोड़ नहीं है। अज भी लत्तां खिंचते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने लगता भी ये कर्म कांड ही असल विच गुरु नूं खुश करने का तरीका है। क्योंकि अर्थ व्याख्या वो कहते हैं कथा नहीं होनी चाहिए जी, ज्ञानी कथा बड़ी लंबी खिंच जाता है। अज भी वो लत्तां खिंचते हैं। अज 10 साल हो गए लगभग हो जाने 1 मार्च नूं दास नूं इस स्थान पर आए नूं, पर अज भी लोग उस तरह ही लत्तां खिंचते कि जो ये व्याख्या बड़ी लंबी करता है, इतनी व्याख्या की की लोड़ है, समझाने 2 मिनट सारा काम हो जाना चाहिए। मैं कई बार कहना गुरु ग्रंथ साहब जी के घर विच दरवाजा खुला ही रहता है, जिन्होंने गुरु की विचार चंगी लगे बह जाए, नहीं चंगी लगे दरवाजा खुला जा सकता है। कोई बंद के नहीं बैठाया थे भी इतने टाइम असी बैठना ही है, थे अपनी मर्जी है। पर असी हैरान हाँ कि जो आप गुरमत की विचारधारा की गल करते हाँ, गुरमत सिद्धांतां की गल करते हाँ, मैनू कई बार ये गल कही जाती सी भी ये काम इदा ना करो, ये काम इदा ना करो। पहला इदा हुंदा सी, मगर जे पहला गलत हुंदा सी हुण भी गलत करिए। कोई चीज़ जे गलत आ रही है कि उन्होंने सुधारना नहीं चाहिए। एक पासे कहते साडा बच्चा बिगड़ जाए तो सुधारो उसनूं। जिहड़ी मर्यादावां बिगड़ चुकियां, जिहड़े साडे सिद्धांतिक पक्ष बिगड़ चुके ने कि अज सानूं रल मिल के उन्होंने हमला नहीं मारना चाहिए सुधारन वास्ते। जो गलत हो रहा उन्होंने सुधारन वास्ते सारे नूं इकट्ठे ते होना चाहिए ना एक प्लेटफार्म पर, पर असी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि सानूं लगता भी जो असी कर रहे सी वो ठीक सी। पर गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो, गुरु नानक नूं पुछो, सच्चे पातशाह तुहाडे मुताबिक ठीक की है? तो ठीक तो यही दस रहे हैं जो तुसीं विचार रहे हो। समझ आ रही है ना गल? गुरु साहब जी बड़े स्पष्ट लफ्जात कह रहे हैं, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो, पवन चबरो करे सगल बंदाए, हुलंत ज्योति। हुलंत ज्योति का अर्थ है सारी वनस्पति जोत रूप परमात्मा वास्ते फुल दे रही है। जो प्रकाश स्वरूप अकाल पुरख है वो फुल अर्पण कर रही है। फिर महाराज अगे कहते ने, सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को। गुरु साहब जी ने फिर अगे विचार बख्शे सब जीवां विच व्यापक होण करके, जदों वो अकाल पुरख वाहिगुरू सरगुण स्वरूप है ते हजारां तेरियां अखां हन। सहस्तव नैन, सहस्तव का अर्थ है हजारां, नैन का अर्थ है अखां। हे अकाल पुरख वाहिगुरू सब जीवां विच सर्व व्यापक होण करके सारे जीवां दी अखां तेरियां ही हन, क्योंकि सारे जीवां च बस रहा, सारियां विच रब जी दी जोत है। जदों वह सरगुण स्वरूप है तो गुरु नानक पातशाह कहंदे ये सारे जीवां दीयां अखां तेरियां ही अखां हन। सहस्तव नैन, फिर कहणगे नन नैन है तोहे को।
पर निराकार होने करके हे प्रभु तेरी कोई अख नहीं। तू जो आकार तो रहत है फिर तेरी कोई अख नहीं। जो तू इस अवस्था का मालक है, चक्र चिन्ह अर वरण जात अर पात नहीं जे रूप रंग अर रेख पे को कह ना सकत के, उस वेले तेरी कोई अख नहीं है क्योंकि तू निराकार है, तेरा कोई आकार नहीं है। आकार तो रहत होने करके महाराज कहते तेरी कोई अख नहीं। सहस्तव नैन, रुकना थे, नन नैन है तोय को, सहस मूरत नन्ना एक तो ही। महाराज फिर कहन लगे कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हजारां तेरियां शकलां हन पर तेरी एक भी शकल नहीं। ये सारियां शकलां तेरियां हन, सारे रूप तेरे हन क्योंकि सारे तू साजे हन, सारे तू बनाए हन, पर तू निराकार होने करके तेरा कोई भी रूप नहीं। सहस मूरत नन्ना एक तो ही, तेरी एक भी मूरत नहीं है, एक भी शकल नहीं है। फिर मारकन सहस पद विमल नन एक पद, इत्थे रुकना। गुरु साहब आखन लगे हे अकाल पुरख, हजारां तेरे सोने पैर हन पर निराकार होने करके तेरा एक भी पैर नहीं। सहस पद विमल नन एक पद, रुक जाना। फिर पढ़ना गंध बिन सहस्तव गंध, इत्थे फिर रुक जाना। आप विश्राम ਇਹਦਾ बड़ा गलत लाते हाँ, इस करके सानू इसके अर्थ नहीं समझ आते। जे विश्राम ठीक कर लांगे तो अर्थ भी ठीक हो जाएंगे, गल पकड़ विच भी आ जाएगी। मैं ये भी बेनती करा। गुरु साहब कहते ने तेरे हजारां पैर हन पर निराकार होने करके तेरा एक भी पैर नहीं। तेरे हजारां नक हन पर तू नक तो बिना ही है। गंध बिन सहस्तव गंध इब चलत मोही, तेरे अजय कोतका ने मैनू हैरान किया होया। गुरु साहब कहते इब दा अर्थ है इस तरह के कोतका ने मैनू हैरान किया होया, मैं तो बड़ा हैरान है अकाल गुरु वाहिगुरु तेरे कमां तो। भी जब सरगुण स्वरूप है तो सारे हथ पैर अख कन नक सब तेरे ने, पर तू निराकार है, ना तेरे कोई हथ है, ना कोई पैर है, ना अख है, ना कोई नक है। जब तू निराकार है, आकार तो रहत है। कहते इस कोतका ने मैनू हैरान किया होया। देखो ना कितने कमाल की गल है, मनुख की बनाई हुई एक मूरत जिसनों नक कन हथ पैर लगे, लोग उसनों पूज रहे ने, पर अकाल पुरख वाहिगुरु की बनाई हुई मूरत का तिरस्कार कर रहे हैं कि रब कभी प्रसन्न होएगा। एक बंदे की बनाई मूर्ति नूं लोग दुध पिला रहे ने, रब की बनाई हुई मूर्ति नूं वो एक एक तुबके नाल तरस रहा है, वो बच्चे तरस रहे ने, पर असीं कहने भी असीं रब नूं खुश करना है। गुरु नानक कहंदा इस तरह रब नहीं खुश होंदा, परमात्मा ने प्रसन्न नहीं होना इस तरह। रब ने जदों भी खुश होना है, रब की बनाई हुई मूर्तां का सत्कार करांगे, अदब करांगे, क्योंकि सानू ये गल सिखाई गई है कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खालक खलक में खालक पूर रहो सर्व ठाई। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारै, ना कछ पोच माटी के भांडै, ना कछ पोच कुम्हारै। एक मैं बेनती करा, इन भांडियां च कोई कमी नहीं। भावें कोई भांडा काला है, भावें कोई रूपवान है, भावें कोई चिप्पा है, भावें कोई बिल्कुल सही कढ़िया होया है, ये भांडे तो मेरे रब ने बनाए ने। उस कुम्हार विच कोई खोट नहीं। तो इन्हां भांडियां नाल असीं नफरत क्यों करने? जे नफरत करनी है अपनी गलत विचारधारा नाल करनी चाहिए है, अपने मन विच उठन वाले गलत ख्यालों नाल करनी चाहिए है, अपने मन विच उपजन वाले विकारां नाल करनी चाहिए है। आपां किहदे नाल नफरत करने? बंदियां नाल। असीं कदी अपने ओगना नाल नफरत करदे, विकारां नाल नफरत करदे? गुरु साहब ने सानू यही सिखाया है कि तू अपने बुराइयां नाल नफरत कर,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਨਾਏ ਪੰਜ ਰੁਸਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਾਸ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਦਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਖੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਖ ਕੰਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਤਕ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਤਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦੈ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੀ ਸਾਜਨ। ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰੇ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦੈ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸਮਝ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ। ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪਾਓ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਜੋਤ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਰਮ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਲਈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੁਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਦੀ ਆਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। उसकी रजा में तुरना ही प्रभु की आरती करनी है। याद रखना, जो उसकी रजा में नहीं है तो उसकी कोई आरती नहीं है। जितने मर्जी तुसी फुल माला ला के भेटा कर दो, फुल चढ़ा लो, होर जो मर्जी कर लो, दीवे जगा के आरतियां करी जाओ, सिक्खी उसकी रजा विच है, उसदे भाणे विच ही भगती है। पवन पानी वैसंतरो हुक्म करें तेरी भगती। गुरु साहब सिखाते ने हवा पानी सब उसकी भगती करते हैं, सारे आरतियां करते हैं रब दियां, पर उसकी आरती की है पवन पानी वैसंतरो हुक्म करें तेरी भगती। वो हुक्म च रहिंदियां ने, यही तेरी भगती है। हुक्म विच रहना गुरु की यही साडी आरती है। वाहिगुरू जी की रजा विच तुरना यही तुहाडे जीवन का मूल सिद्धांत है। तो जे इस नालों टुट जावांगे तो माफ़ करना, फिर होर कोई असी आरती नहीं कर रहे, फिर तो समय नूं असी अपने बर्बाद कर रहे हैं, समझण का यतन नहीं कर रहे। इस करके गुरु साहब आखन लगे कि एक गुरु की साखी राही जोत प्रगट होंदी है, तो जो तिस भाव है सो आरती होए। जो अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा विच हो रहा है, वो जीव नूं चंगा लगे, यही आरती है। हर चरण कमल मकरंद लोभित, मनो अनदिनो मोहे आही प्यासा। महाराज कहते ने तेरे चरण रूप कोल फुल्लां दे रस लई मेरा मन ललचाउंदा है। हर रोज़ मैनू इसे रस की प्यास लगी हुई है। अनदिनों मोहे आई प्यासा, किरपा जल दे नानक सारिंग को। मैनू नानक बविए नू अपने मेहर दा जल दे। होए जाते तेरा, तेरे नहीं तेरा नाए वासा। जिसकी बरकत नाल मैं तेरे नाम विच टिकिया रहा, नाम नाल जुड़िया रहा, नाम दे विच मेरी सुरत घुब जाए, मेरा नाम च निवास हो जाए। मैं प्यासा हाँ, जिवें बविया ना उस सरोवर का पानी, तलाब का पानी, समुद्र का पानी नहीं पींदा, उन्होंने स्वाति बूंद चाहिए है, तो उसकी फरियाद सुनी जाती है, क्योंकि उन्होंने होर कोई आस ही नहीं है। तो गुरु घर दे विच ये सिद्धांतिक पक्ष है, सानू महाराज ने बख्शिया भी जे एक बबीए की अरदास, पपीए की अरदास सुनी जा सकती है, रब तेरी क्यों नहीं सुनेगा। असी शब्द पढ़ते हाँ कि बाबिया अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार, मेघा नू फरवान हुआ बरसो किरपा तार। जे एक पंछी की अरदास मेरा मालक कबूल करता है, साड़ी क्यों नहीं करेगा। मार कहते गुर बण तरण हरिया कितिया नानक क्या मनुख। जे गुरु ने जंगल के तिनके हरे भरे कर दे, तैनू नहीं करेगा। सिख ने भरोसा लैके अपने गुरु नाल जुड़ना है। इस करके तेरे चरण रूप कोल फुल्लां दे रस लई मेरा मन ललचाउंदा है। अन दिनों मोहे आए प्यासा। दिन रात ये प्यास है तेरे चरणा कमलों की। तो इसनों पाठ वैसे अनदिन है, इत्थे पाठ करांगे अनदिनों, क्योंकि औंकड़ भी लगी हुई है, होड़ा भी लग्या होया। जिथे असल रूप उस तो उल्ट पाठ करना हुंदा। गुरबाणी दे विच जिस शब्द नूं दो मात्रावां लगियां होण, उसका ये तरीका है कि जो असल रूप है उस तो उल्ट पाठ करना है। जिमें इत्थे अनदिन, इस तो उल्ट करना अनदिनों। जिमें पाठ है गोपाल, तो उत्थे पाठ करना गोपाल। जे औंकड़ भी लगी है तो होड़ा भी लग्या होया। जे पाठ गोबिंद है तो औंकड़ भी लग्या, पाठ करना गोबिंद। जे पाठ लिखा होया भोगवै तो औंकड़ लगी, पाठ करना भुगवै। सर्वे एक अनेक स्वामी सबगढ़ भुगवै। भोगवै पाठ नहीं करांगे उत्थे, फिर सबगढ़ भुगवै सोई उल्ट करना जो असल रूप है। पहला सानू ये पता होना चाहिए असल रूप जिस भाषा विचों शब्द आया वो की है,
ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇਹੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਾਗ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल, तारका नहीं तारिका मंडल, जनक मोती धूप मल आन लो, आन लो, धूप मल आन लो, पवन चबरो करे सगल बंदराए, फूलंत ज्योति कैसी आरती होए, अखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी, अनहता नहीं अनहता, अनहता शब्द वाजंत भेरी, वाजंत वाजंत भेरी, रहाओ सहस्तव नैन, नन नैन हैं तोहे को, सहस मूरत नन्ना एक तोही। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਸਲ ਪਾਠ ਹੈ ਤੂਹੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਹੀ। ਓਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੈਸ ਪਦ ਵਿਮਲ, ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਸੈਸ ਤਬ ਗੰਧ, ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, सब मह जोत, जोत है सोए, तिस दै चानण, सब मह चानण होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भावै सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, हर चरण कवल मकरंद, इकट्ठा पाठ है। लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंग को, सारंग नहीं सारंग, ਸਿਆਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ।